केम छो बाळको? मजामां दोस्तो बधा? सारूं, जुओ हवे आपणे छेल्ले 3 पद्धतिओ विषे थोड़ोक अभ्यास करेलो। कई कई? एफपीएस, सीजीएस अने एमकेएस। हवे बाळको आपणे भणवानी छे बहु अगत्यनी पद्धति। आपणा समग्र अभ्यासक्रममां 2 वर्ष सुधी आ कामनी पद्धति छे। आ पद्धतिनुं इंग्लिशमां नाम मैं लख्युं छे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हवे तमने कदाच विचार आवे कि साहेब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एवुं नाम होय तो एने शॉर्टमां आईएस एम लखवुं जोईए ने, एने बदले एसआई केम लखेलुं छे? आवुं उलटું केम? तो तमने ચોખવટ કરી દઉં। 1971 में एक आंतरराष्ट्रीय बैठक थई। सेना उपर? वेट्स एंड मेजर्स उपर, तोल माप उपर। समग्र दुनिया में जुदी जुदी पद्धतिओ वपराती होवाने कारणे एक देशनो बीजा देश साथे जे व्यवहार हतो, वस्तुओनो, प्रोडक्ट्सनो, टेक्नोलॉजीनो, ई व्यवहार में एकमोने कारणे मुश्केली पड़ती थी। दाखला तरीके कोई एक देश में लंबाईना एकमने मीटर वडे दर्शावता होय, बीजी कोई पद्धति में बीजा कोई देश में लंबाईना एकमनुं वળી फूट नाम होय अथवा कंईक त्रीजुं नाम होय, तो जुदा जुदा देशों में जो एकनी एक राशिना अलग अलग नाम होय, एना एकमोना अलग अलग नाम होय, तो व्यवहार करवो मुश्केल थतो। हवे एक देशमांथी बीजा देशमां वस्तुओनी आपले નું प्रमाण વધવાથી एक सरखा एकमो करवा जरूरी बन्या। एटले 1971 में एक मीटिंग थई, बैठक, जेने आंतरराष्ट्रीय बैठक कहेवामां आवे छे। तोल अने माप उपर, वेट्स एंड मेजर्स उपर, बराबर। ए पद्धतिमां अमुक चोक्कस संख्यामां मूलभूत राशिओ नक्की करवामां आवी। ए मूलभूत राशिओना एकमो नक्की करवामां आव्या, ए एकमोना संकेतो नक्की करवामां आव्या अने जे एक आखी एक पद्धति बनी, ए पद्धतिने फ्रेंच भाषामां सिस्टम इंटरनेशनली द यूनाइट्स एवुं नाम आपवामां आव्युं। सिस्टम इंटरनेशनली एम छे, एटले एनुं जूनुं शॉर्ट फॉर्म एसआई छे, पण आपणे ए फ्रेंच नामनुं इंग्लिश करी नाख्युं। इंग्लिश नाम आम छे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हवे आपणे जोईए बाळको, आपणे आने टूंकमां ज याद राखशुं एसआई तरीके ज, गमे त्यारे बोलशुं त्यारे एसआई। अमुक लोको एसआई पद्धति पण बोले छे, बोलवानी जरूर नथी, खाली एसआई बोलो तो चालशे, केम के एस एटले ज पद्धति थाय। वળી पाछुं एम न बोलाय एसआई पद्धति, बराबर, खाली एसआई एटलुं ज बोलशुं, राइट। आ पद्धतिमां 7 मूलभूत राशि गणवामां आवी छे। 7 राशि, आनो मतलब एम थाय कि आ 7 राशि ज मूलभूत, बाकीनी बधी सैकड़ों हजारों जेटली राशिओ आपणे बनावी शकीए, जेटली बनेली छे ए बधी राशिओने आपणे साधित कहेशुं। मूलभूत अने साधित ए बंनेमां न आवती होय एवी कोई राशि होय तो एनुं एक त्रीजुं नाम छे पूरक राशि। ए पण हुं तमने आजे कही ज दईश, बराबर। मुख्य प्रकार तो आ बे ज छे, मूलभूत अने साधित। तो आ एसआई मां कई कई मूलभूत राशिओ छे, तेना एकमो शुं छे अने तेना संकेतो शुं छे ए आपणे आजे जोई लईए। जुओ एक नानकड़ुं कोष्टक बनावीए। मूलभूत राशि, मूलभूत राशिनो एकम आ प्रमाणित एकम छे बाळको। प्रमाणित एटले नक्की थयेल, स्टेन्डर्ड। ई एकम ने आपणे एसआई एकम कहेशुं, समझी गया। एसआई एकम पद्धति में जे जे एकमो आवशे एने आपणे एसआई एकम कहेशुं। એટલે હવે ગમે ત્યારે ભણવામાં ગમે ત્યારે એસઆઈ એકમ એવું નામ પડે તો ઈ એસઆઈ એકમ તમારે અહીંયા જે 7 માં હોય એ જ લેવાનો રહેશે, બરાબર। આ ફરજિયાત વસ્તુ છે। અને એકમનો સંકેત આ 3 વસ્તુઓ છે, આપણે એને એક કોષ્ટકના રૂપમાં લખી રાખીએ। ચાલો
7 મૂળભૂત રાશિઓ પૈકીની પહેલી રાશિ। 3 તો આપણી હતી જ જૂની પદ્ધતિઓમાં, યાદ કરો, લંબાઈ, દળ, સમય। 3 તો તમે જાણો જ છો, એટલે 3ના નામ તો એમને એમ લખી નાખીએ, લંબાઈ, દળ, સમય। હવે આમાં બીજી 4 રાશિઓ આપણે ઉમેરવાની છે બાળકો। ચોથી રાશિ છે વિદ્યુત પ્રવાહ। વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે શું એ તો તમે જાણો જ છો, અત્યારે ન જાણતા હો તો જાણવું જરૂરી પણ નથી। આ ટોપિકની અંદર તમારે 7 રાશિઓના માત્ર નામ યાદ રાખવાના ફરજિયાત છે। વિદ્યુત પ્રવાહ ચોથી રાશિ, અને 5મી રાશિ છે થર્મોડાયનેમિક તાપમાન। ટેમ્પરેચર। પછી આગળ જતાં આપણે એને માત્ર તાપમાન કહેશું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બરાબર। 5 રાશિ થઈ ગઈ। 6ઠ્ઠી રાશિ છે દ્રવ્યનો જથ્થો। દ્રવ્યનો જથ્થો। અને 7મી રાશિ છે જ્યોતિ તીવ્રતા। જ્યોતિ તીવ્રતા એટલે કે વિકિરણની તીવ્રતા અથવા પ્રકાશની તીવ્રતા। ચાલો હવે આ 7 રાશિઓના એકમો જોઈએ। લંબાઈ નામની રાશિ જે એકમમાં મપાય છે તે નક્કી થયેલો સ્ટેન્ડર્ડ એકમ મીટર છે। મીટર। એક કામ કરીએ બાળકો, હું તમને ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બેયમાં એકમ લખી દઉં એટલે તમને બંને રીતે યાદ રહે। જુઓ, આ મીટર, ઓકે, બે રીતે બોલવાની છૂટ છે, પણ એના સંકેત તરીકે જે આપણે એકમ લખવાનો થશે તે સ્મોલ એમ છે। એટલે કે ગમે ત્યારે તમારે લંબાઈ નામની રાશિ માપવાની થાય, લખવાની થાય, દાખલો ગણવાનો થાય તો એના એકમ તરીકે તમારે બોલવાનું મીટર, લખવાનો સંકેત, લખવાનો સ્મોલ એમ અને બોલાય મીટર, બરાબર। ચાલો બીજી રાશિ છે દળ। દળનો એકમ છે બાળકો કિલોગ્રામ। કિલોગ્રામ। કિલોગ્રામનો સંકેત છે સ્મોલ કે, સ્મોલ જી। જુઓ, કે અને જીની વચ્ચે આગળ કે પાછળ ક્યાંય કોઈ પોઈન્ટ, ફૂલ સ્ટોપ કાંઈ કરવાનું નથી, કોઈ નિશાની નહીં, જસ્ટ કેજી, કિલોગ્રામ, ઓકે। ત્યાર પછી સમય। સમયનો એકમ છે બચાવ સેકન્ડ, જે તમે જાણો જ છો, સેકન્ડ। સેકન્ડ દર્શાવવા માટેનો સંકેત છે સ્મોલ એસ, કેપિટલ નહીં, સ્મોલ એસ। પછી વિદ્યુત પ્રવાહ। વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ છે એમ્પિયર। આંદ્રે મેરી એમ્પિયર એક ભૌતિક વિજ્ઞાનીનું નામ છે આ એમ્પિયર। ગુજરાતીમાં પણ એટલે કે ઉચ્ચાર લખી દઉં, એમ્પિયર, અને એનો સંકેત છે કેપિટલ એ। થર્મોડાયનેમિક તાપમાન। થર્મોડાયનેમિક તાપમાન એનો એકમ છે કેલ્વિન। કેલ્વિન, અને કેલ્વિનનો પહેલો અક્ષર છે કેપિટલ કે। હવે જુઓ બાળકો, આ બેમાં સંકેત કેપિટલ આવ્યો છે, બાકીના બધા સ્મોલ છે। કારણ પકડો તમારી રીતે। જુઓ, વિદ્યુત પ્રવાહ નામની રાશિ માપવા માટે વપરાતા એકમનું નામ એમ્પિયર છે। એમ્પિયર એક વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે, એટલે એના સંકેત તરીકે કેપિટલ એ રાખીને આપણે એ મહાન વિજ્ઞાનીને હંમેશા યાદ કરીએ છીએ। આ સંકેત એના માનમાં રખાયેલો છે। આ નામ જે એકમ તરીકે આવ્યું છે એ એમ્પિયર નામના વૈજ્ઞાનિકના માનમાં મુકાયેલું છે।
અને એવી જ રીતે તાપમાનનો એકમ છે કેલ્વિન, લોર્ડ કેલ્વિન, એ પણ વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે એટલે એનો પહેલો અક્ષર કે એ આપણે અહીંયા કેપિટલ લેટર રાખ્યો છે સંકેત તરીકે, બરાબર. તાપમાનનો એકમ કેલ્વિન, કેપિટલ કે. તાપમાનનો એકમ ડિગ્રી સેલ્સિયસ પણ છે, તાપમાનનો એકમ ફેરનહીટ પણ છે, પણ સાહેબ એ બધા એકમો એસઆઈ એકમો નથી. આપણે એમના કન્વર્ઝન જોશું કે સેલ્સિયસ અને કેલ્વિન વચ્ચે શું ફેર, સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટ વચ્ચે શું ફેર છે એ જોશું, એ થઈ શકે. પણ એસઆઈ એકમ તરીકે જ્યારે લખવાની વાત આવે ત્યારે આપણે માત્ર કેલ્વિન જ લખશું. ઓકે, ચાલો. પછી દ્રવ્યનો જથ્થો. બાળકો, દ્રવ્યનો જથ્થો મોલમાં માપવામાં આવે છે, MOLE, મોલ આ ગુજરાતીમાં. અને એના સંકેતમાં બીજું કંઈ કરવાનું નથી, અહીંથી એક ઈ કાઢી નાખવાનું, MOL, મોલ. જોજો, MOL મોલ છે, શોપિંગ મોલ નથી, પાછા લોચા મારતા નહીં ક્યાંક. આ સંકેત છે, આ આખું નામ છે, બેયમાં કંઈ લાંબો ફેર નથી, પણ આપણે આ લખશું મોલ. ઓકે. ત્યાર પછી જ્યોતિ તીવ્રતા. જ્યોતિ તીવ્રતા માપવા માટેનો એકમ છે કેન્ડેલા, કેન્ડેલા ગુજરાતીમાં કેન્ડેલા. બાળકો, આ એક શબ્દ છે માત્ર, નામ નથી વૈજ્ઞાનિકનું, એટલે એનો સંકેત છે સ્મોલ સી સ્મોલ ડી, કેન્ડેલાનું શોર્ટ ફોર્મ CD, બરાબર. હવે આ 7 ભૌતિક રાશિઓનો એક ચાર્ટ, કોષ્ટક બની ગયું. આપણે આ રાશિઓ, એમના એકમો, એમના સંકેતો યાદ રાખશું. ટેક્સ્ટબુકમાં ખોલીને તમે જોશો તો આ જે એકમો છે એ એકમોની અહીંયા વ્યાખ્યાઓ આપેલી છે, બરાબર. એ વ્યાખ્યાઓ આજે તમને સમજાય પણ નહીં અને તમારે સમજવાની પણ નથી. ટેક્સ્ટબુકમાં કોષ્ટકની નીચે સ્પષ્ટ લખેલું છે કે વ્યાખ્યામાં આવતી કિંમતો તમારે યાદ રાખવાની નથી, આ કિંમતો પરીક્ષામાં પૂછવાની પણ નથી. એટલે આપણે વ્યાખ્યાઓ કોલેજમાં ભણશું, બરાબર. અત્યારે એનું કંઈ કામ જ નથી. 11-12 સાયન્સમાં આ વ્યાખ્યાઓ આપણે લેવાની નથી, તમારી જાણકારી માટે ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલી છે. તમારે 3 સ્તંભ જ લેવાના, મૂળ રાશિ, એકમ અને તેનો સંકેત, બરાબર. આ થઈ ગઈ એસઆઈ એકમ પદ્ધતિ. ચાલો, હવે તમે એવું સમજી ગયા કે ભાઈ આ 7 મૂળભૂત રાશિઓ છે તો બાકીની બધી સાધિત. પણ આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં એવી 2 રાશિઓ બીજી આપેલી છે જે મૂળભૂત પણ નથી અને સાધિત પણ નથી. મતલબ એ 2 રાશિઓ એવી છે કે જેને આ 2 ગ્રુપમાંથી કોઈ પણ ગ્રુપમાં લેવામાં આવતી નથી. આવી રાશિઓને, ફિઝિક્સને પૂર્ણ કરવા માટે આવી રાશિઓ જરૂરી હોવાથી એમનું નામ છે પૂરક રાશિઓ, સપ્લિમેન્ટરી ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીઝ. તો આ 2 પૂરક રાશિઓ વિશે પણ આપણે થોડીક માહિતી લઈ લઈએ. જુઓ, પૂરક રાશિઓ. પૂરક રાશિઓમાં એક સમતલ કોણ, સમતલ કોણ, પ્લેન એંગલ. બાળકો, તમને કોણ એટલે ખૂણો, ખૂણો શબ્દ તમારી સામે આવે એટલે તમારા મગજમાં તરત એક સંકેત આવે, થીટા. એ થીટા જે તમે ભણતા હતા 10મા ધોરણના ગણિતમાં, 9મામાં ક્યાંક ક્યાંક આવતો હતો, બરાબર. ત્રિકોણમિતિમાં ભણી ગયા છો તમે. એ થીટા એટલે સમતલ કોણ થાય. પણ આપણને એક ખબર નથી કે સમતલ કોણ એટલે શું. તો ખબર પાડવા માટે શું કરવાનું? એની વ્યાખ્યા ભણવી પડે કે આ થીટા કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થયેલો છે, પછી એનો એકમ શું છે. તમે ત્યારે એનો એકમ તમે ડિગ્રી અથવા અંશ એવું બોલતા હતા. હકીકતમાં એ એકમ એસઆઈ પદ્ધતિમાં વપરાતો નથી. આપણે ફિઝિક્સમાં જે એકમ લેવાનો છે એ એકમ છે રેડિયન, બરાબર. તો પહેલું કામ આપણે કરીએ, આની વ્યાખ્યા તારવીએ, સમતલ કોણની વ્યાખ્યા. એના માટે હું તમને એક આકૃતિ દોરીને સમજાવું છું. જુઓ, સમતલ કોણ શું છે તમને ખબર જ છે. સમતલ એટલે પ્લેન,
પ્લેન સપાટી, આ બોર્ડને સમતલ કહેવાય. તો બોર્ડ ઉપર તમે સમતલ કોણ દોરી શકો છો, બનાવી શકો છો, સમજી શકો છો. જુઓ, આવી રીતે કોઈ એક ઉદ્ભવ સ્થાનમાંથી નીકળતા બે કિરણો કે રેખાઓ, આ એમનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. અહીંયા જે ખૂણો બન્યો, આ ખૂણો, બરાબર, એ ખૂણાને તમે સમતલ કોણ કહો છો, તમને ખ્યાલ જ છે. પણ એ કેમ વ્યાખ્યાયિત થાય છે, એનું માપ કેવી રીતે લેવામાં આવે છે, એના માટે હું તમને એક રીત શીખવાડું. જો તમારે શું કરવાનું, આ જે પોઈન્ટ છે, છેદબિંદુ, બંને રેખાઓ અથવા કિરણોનું જે છેદબિંદુ છે, એ છેદબિંદુ ઉપર છેદબિંદુને કેન્દ્ર તરીકે લઈ અને તમને ઈચ્છા પડે એટલી ત્રિજ્યાની એક ચાપ લગાડો. ઈચ્છા તમારી, પરિકરની મદદથી. તમે રચનાઓ ભણ્યા છો, તમને ખ્યાલ છે. આને કેન્દ્ર તરીકે લઈ અને આપણને જેટલી ઈચ્છા પડે એટલી ત્રિજ્યાની એક ચાપ બનાવો. આ ચાપ એ કોઈ વર્તુળનો ભાગ છે. જો તમે વિચારશો તો આમ વર્તુળ થાય, આમ, બરાબર, આ એનું કેન્દ્ર થાય. હવે એ જે આપણે ચાપ દોરી છે, એ આપણી આ બંને રેખાઓને જે બિંદુઓમાં છેદે છે તે બંને બિંદુ વચ્ચેના અંતરને, આ માપને ચાપની લંબાઈ કહે છે. ચાપની લંબાઈ કહે છે. ચાપની લંબાઈનો સંકેત L રાખી શકાય, S રાખી શકાય. પરંતુ અહીંયા આપણે સમજવા માટે ચાપની લંબાઈને નાની રાખેલી છે. અને ફિઝિક્સમાં નાના નાના માપ માટે એના ઓરિજિનલ સંકેતની પહેલાં એક સ્મોલ ડી એવો સંકેત મૂકવો પડે છે. એટલે ચાપની લંબાઈને જો આપણે S સંકેત બતાવવો હોય તો આ DS વડે દર્શાવાય. આ ચાપની લંબાઈ. જો કે તમે DSને બદલે કોઈ પણ સંકેતથી દર્શાવો તો ચાલશે. રાશિઓના સંકેત ફિક્સ રાખવા જરૂરી નથી, ફરજિયાત નથી, બદલી જાય તો ચાલે. આ રાશિ કહેવાય. ચાપની લંબાઈ એ રાશિ કહેવાય, જેનો સંકેત છે સ્મોલ ds. ઓકે, હવે એક બીજી વસ્તુ બતાવું. જો તમને આ કેન્દ્ર છે અને આ વર્તુળ પરનું બિંદુ છે, બરાબર, અહીંયા કેન્દ્ર છે, તો આમ વર્તુળ બને ને સાહેબ. તો આ શું થયું, આમ આપને શું કહેશો, ત્રિજ્યા. આ ત્રિજ્યા છે, આ પણ ત્રિજ્યા છે, R. અહીંયા જે બની ગયો છે એ ખૂણો છે. ખૂણાનો સંકેત આપણે થીટા લખતા હતા, હવે અહીંયા આપણે ડી થીટા લખવાનો છે. બસ આટલો જ ફેર. થીટા લખશો તો ખોટું જ નથી, પણ ધીમે ધીમે ટેવ પાડી દો ફિઝિક્સના સંકેતો લેવાની. ચાપની લંબાઈ ds, ત્રિજ્યા R અને ડી થીટા એ આ ખૂણાનો સંકેત છે. હવે આ ડી થીટાને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે, એટલે કે સમતલ કોણને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે, જો મારે તમને કહેવું નહીં પડે, આ ડી થીટા એ સમતલ કોણ નામની રાશિનો સંકેત છે. અહીંયા જોજો, આ બેમાં ફેર શું છે, આ લંબાઈનો એકમ મીટર છે અને મીટરનો સંકેત એમ છે. મતલબ આ જે સંકેત છે એ એકમનો સંકેત છે, રાશિનો નહીં. રાશિ તો લંબાઈ છે. જો તમને કોઈ આનો સંકેત પૂછે તો એ સંકેત L થાય. રાશિનો સંકેત L છે, એના એકમનો સંકેત એમ છે. ખબર પડી? ઓકે, તો અહીંયા આ રાશિ છે, સમતલ કોણ છે ને એ શું છે, રાશિ છે. એ રાશિનો સંકેત છે ડી થીટા. હવે આપણે એને વ્યાખ્યાયિત કરવો હોય તો આપણે એક સૂત્ર લખીએ, સાંભળજો. ડી થીટા બરાબર dsના છેદમાં R. આ એક સૂત્ર લખ્યું છે. આ સૂત્ર પરથી જ એ વ્યાખ્યાયિત થાય છે. સૂત્ર જ એની વ્યાખ્યા છે, એમ કહીએ તો પણ ચાલે. શું છે, ડી થીટા કોનો સંકેત છે, સમતલ કોણ. ds શું છે, ચાપની લંબાઈ. R શું છે, ત્રિજ્યા. કેમ વ્યાખ્યા આપશો બોલો? સમતલ કોણ કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય, તો કે એક ગુણોત્તરથી વ્યાખ્યાયિત થાય. આ એક ગુણોત્તર છે, અંશ અને છેદ ગુણોત્તર બની ગયો. આ ગુણોત્તરને સમતલ કોણ કહે છે, એમ આપણે વ્યાખ્યા બનાવવાની છે, બરાબર. તો શું બોલશું, ચાપની લંબાઈ અને ત્રિજ્યા. ચાપની લંબાઈ, કોઈ પણ વર્તુળ પરના ચાપની લંબાઈ અને ત્રિજ્યા ના ગુણોત્તરને તે ચાપ વડે બનેલો
अथवा आंतरायेलो समतल कोण कहे छे। शुं थई व्याख्या जुओ। व्याख्या कोनी? समतल कोणनी। वर्तुळना चापनी लंबाई अने त्रिज्याना गुणोत्तरने, चापनी लंबाई अने त्रिज्याना गुणोत्तरने ते चाप वडे बनतो समतल कोण कहे छे। समतल कोण कहे छे। समतल कोणनो संकेत, समतल कोणनो संकेत डी थीटा है। बाळको आ तो राशिनो संकेत थयो। हवे पाछो प्रश्न आवीने ऊभो ज रहेशे। तमे मने पूछशो के साहेब जेम मूलभूत राशिओने पोताना एकमो छे एम समतल कोण पण जो राशि होय तो एने पण एकम तो होय ने। तो समतल कोणनो एकम छे रेडियन। शुं छे? रेडियन। आ राशि नो एकम रेडियन, रेडियम छे अने तेनो संकेत एटले के एकमनो संकेत शुं थाय? RAD छे। रेड मतलब रेडियन। गमे त्यारे तमे आवुं लखेलुं जोई जाओ RAD समझवुं ए खूणाना मापनो एकम अने एकमनो संकेत छे। ओके, आ काम पूर्ण थई गयुं समतल कोणनुं। आ केवी राशि छे? पूरक राशि। एक पूरक राशि थई। आ सिवाय एक बीजी पूरक राशि छे जेनुं नाम छे घन कोण। चालो समतल कोण पछी घन कोण। केवो कोण? घन कोण। बाळको खूणो तो खूणो होय एमां शुं फेर पड़े? पण हूँ तमने कहूँ जुओ अपना घर में रहेली कोई पण एक दीवाल ने सपाटी गणो। दीवाल, बोर्ड, पाटी, कागळ आने सपाटी कहेवाय, प्लेन समतल कहेवाय। आनी उपर बे किरणों मूकीने आवी रीते बे किरणों दोरीने तमे जे खूणो बनावो ने एने समतल कोण कहेवाय। आने 2 डायमेंशनल एंगल कहेवाय, 2D। आ तमे सपाटी पर दोरी सको। पण एक एवो एंगल छे जे तमे आ दीवालो उपर सारू पेंटिंग सारू ड्रॉइंग करीने दोरी सको खरा, पण एक्जेक्टली ई एंगल बतावी न सको, कारण के घनकोण ए त्रिपारिमाणिक खूणो छे। हूँ तमने उदाहरण आपू। तरबूच लेवा जाए आपणे, तरबूच लेवा पछी एवं भाग्य ज बने कि आपणे तरबूच लेती वखते पेलाने एम न कहीए कि भाई मारे चाखवू छे जराक, आपणे कहीए ज चाखीने ज लईए तरबूच। एटले आपणे चाखवा माटे एनी पासेथी एक पीस मांगीए, नानकड़ो टुकड़ो, तो ए शुं करशे? तरबूचनो आकार केवो छे? गोलाकार। शॉपकीपर शुं करशे? आम चोरस भागथी कापशे, छरी वडे चोरस कापशे, એટલે બહારથી ચોરસ દેખાતો હોય પણ અંદર જતા એ સાંકડો થઈ જાય અને કેન્દ્રમાં એક જ પોઈન્ટ થઈ જાય। પછી આમ બહાર કાઢે ને, જોજો આમ બહાર કાઢે ને એટલે આપણે તો ચાખવામાં આપણું નજર હોય, એટલે એ જેવો બહાર કાઢે એટલે આપણું ધ્યાન ત્યાં જ હોય છે, ક્યાં? એ પીસમાં, કારણ કે આપણને ચાખવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે। જો કોક દીક આપણે એ જોઈ લઈએ કે એ ભાગ બહાર કાઢી લીધા પછી ત્યાં તરબૂચમાં શું વધે છે, ત્યાં જે ગેપ પડી ગયો એ જે ખાંચો છે એનું નામ છે ઘનકોણ। પણ આપણે અહીંયા નથી જોતા, જે કાઢી લીધું ને એ જ જોઈએ છીએ, કારણ કે આપણને ચાખવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, ઘનકોણ ભણવામાં નહીં। બરાબર? તો હવે તમે સમજી ગયા બાળકો, એ એક ગેપ છે, ખાંચો છે। આપણા ઘરમાં જે ખૂણો હોય ને, ખૂણો
રૂમમાં, એને તમે ઘનકોણ કહી શકો. લ્યો હવે એ તમે દોરી ન શકો, દોરો તો સમજાવી ન શકો, કારણ કે ત્રિપરિમાણ છે. એટલે હું અહીંયા મારા બોર્ડ ઉપર દોરીને માત્ર તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન જ કરું છું. બરાબર? કેવો કોણ? ઘન કોણ. જુઓ, આ એ તરબૂચનો ટુકડો જે આપણે કાપી લીધો. હવે જુઓ, આ બેમાં ફેર શું? અહીંયા ચાપની લંબાઈ થઈ, અહીંયા આ એક ચોરસ અથવા લંબચોરસ ભાગ થયો, મતલબ લંબાઈ નથી, ક્ષેત્રફળ છે. લંબાઈ નથી, ક્ષેત્રફળ છે. એને દર્શાવો ડી એ વડે. એ ફોર એરિયા, ક્ષેત્રફળ. એટલે આ જે ભાગ બન્યો ને, આ ચોરસ કે લંબચોરસ ભાગ, એનું ક્ષેત્રફળ ડી એ. હવે તમે એ તો જાણો જ છો કે આ એક સપાટી છે, આમ અહીંયાનું કેન્દ્ર છે. આખું તરબૂચ આમ હોય, ગોળાકાર. બરાબર? તો આ જે લંબાઈ છે, આ એની ત્રિજ્યા છે. આ બધી ત્રિજ્યા જ છે, આ બધી ત્રિજ્યા જ છે. મોજ કરો. તો હવે એની વ્યાખ્યા આપવા માટે, એટલે કે ઘનકોણની વ્યાખ્યા આપવા માટે પહેલાં એનો સંકેત, એનું સૂત્ર ડી ઓમેગા. જો આ સંકેત છે ઓમેગા. તમે 10મા ધોરણમાં આ સંકેતને ઓમ કહેતા હતા. અવરોધનું એકમ ઓમ, એનું સંકેત પણ આ જ છે, ઓમેગા. ડી ઓમેગા. બરાબર? અહીંયા જેમ ચાપની લંબાઈ આવે એમ અહીંયા ક્ષેત્રફળ આવે, ડી એ. અહીંયા જેમ ત્રિજ્યા આવે એમ અહીંયા ત્રિજ્યાનો વર્ગ આવે, દ્વિપરિમાણ. બરાબર? ચાલો, હવે આની વ્યાખ્યા કેમ બનાવી શકાય? સાવ સહેલું થઈ ગયું તમારા માટે. હવે તો વ્યાખ્યા સામે પડી છે, સૂત્ર સામે પડ્યું છે. આ સૂત્ર ઉપરથી આ વ્યાખ્યા બનાવી, તો આ સૂત્ર ઉપરથી આ વ્યાખ્યા બનાવી દો. બની જાય કે નહીં? જુઓ, વર્તુળના ચાપ, વર્તુળને બદલે ગોળા, ગોળાના ચાપ નહીં, ગોળાના ભાગ, કોઈ ગોળાનો એક ભાગ, ગોળાની સપાટીનો ભાગ, એ ભાગનું ક્ષેત્રફળ, ક્ષેત્રફળ અથવા પૃષ્ઠફળ, અને ત્રિજ્યાના ગુણોત્તરને નહીં, ત્રિજ્યાના વર્ગના ગુણોત્તરને તે ભાગ વડે આંતરાયેલો કે બનેલો ઘનકોણ કહે છે. આના ઉપરથી જ તમારે વ્યાખ્યા આપવાની છે. જુઓ, આ વ્યાખ્યા કોઈ ગોળાની સપાટીના ભાગ, સપાટીના ભાગ, અહીંયા લંબાઈ લખી છે, અહીંયા ક્ષેત્રફળ આવશે. સપાટીના ભાગનું ક્ષેત્રફળ અથવા પૃષ્ઠફળ પણ કહેવાય, ક્ષેત્રફળ અથવા પૃષ્ઠફળ, અને ગોળાની ત્રિજ્યાના વર્ગના ગુણોત્તરને તે ભાગ વડે બનેલ અથવા આંતરાયેલ, તમારામાંથી કોઈ પણ એક જ શબ્દ યાદ રાખવાનો, કાં બનેલ, કાં આંતરાયેલ, કાં ક્ષેત્રફળ, કાં પૃષ્ઠફળ. મેં અથવા લખ્યું હોય તો તમને બે નામ આપ્યા હોય, તમે ગમે તે એક નામ લખો તો ચાલે. બનેલ અથવા આંતરાયેલ ઘનકોણ કહેવાય છે. ખબર પડી? હવે જુઓ, જેમ સમતલ કોણનો સંકેત ડી થીટા છે, એમ આનો સંકેત ડી ઓમેગા છે. ઘનકોણનો સંકેત ડી ઓમેગા છે, ડી ઓમેગા છે. આ રાશિનો એકમ, જેમ આનો એકમ રેડિયન છે એમ આનો એકમ સ્ટી રેડિયન છે.
આ રાશિનો એકમ સ્ટીરેડિયન છે અને સ્ટીરેડિયનનો સંકેત અહીંયા જેમ રેડ છે, આમાંથી રેડ, એમ સ્ટીરેડિયનના સંકેતમાં આ બે જ અક્ષર છે એસઆર, એટલે કે આ એકમનો સંકેત તેનો સંકેત એસઆર, સ્મોલ એસઆર છે. આ સંકેત આપણે ક્યાંય જોઈએ તો કહેશું કે સ્ટીરેડિયન લખ્યું છે અને એ ઘનકોણના એકમ સ્ટીરેડિયનનો સંકેત છે. ખબર પડી બચ્ચાઓ? આટલું સરળ છે. બોલો, ફિઝિક્સ છે કઈ વાતમાં? ચાલો આજ માટે આટલું જ રાખીએ. શાંતિથી ભણો, મજા કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર.